Bibles to Matthew chapter 6, verse 33. If someone can read Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Thank you, sister. సో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పలికిన మాటలు. You know that some Bibles they have red letters, and those red letters indicates that those are the words spoken by Lord Jesus Christ. So the entire the Holy Bible, God is the author and the finisher of the entire Holy Bible, and Lord Jesus Christ is the Word of God. And we have 66 books, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. And so the Holy Spirit inspired the disciples and the prophets. And those prophets and disciples, they have actually written those books. But God is the author and the finisher. But not all of the Bible verses were spoken by Jesus Christ. Isn't it? So we have Old Testament and New Testament, and then in the New Testament, some of the verses they were spoken by the Lord Jesus Christ, and this is one of them. So ఈయన మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మత్తయి సువార్తలో 6వ అధ్యాయంలో 33వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే, కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి. మొట్టమొదటిగా మనం ఏదైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఆల్ అవర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి లింగరింగ్ అరౌండ్ అవర్ పర్సనల్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, అండ్ దెన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ టు ఫ్యామిలీ, అండ్ దెన్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ఫర్దర్ మేబీ ది సిటీ, ద స్టేట్ అండ్ ది కంట్రీ అండ్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్. బట్ వెన్ వీ ప్రే, Lord Jesus Christ is reminding you and me, what is that we need to look for? We just read. Yes, His kingdom and His righteousness, and all other things will be added unto you. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును అని చెప్పి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు స్వయంగా పలికిన మాటలు. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Let's close our eyes and bow down and look for God's help. We are triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, as I have prepared this sermon, and you were with me, you guided me, and you helped me to prepare. And now I am here in front of the congregation. Now help me to present well. Lord, anoint me and speak through me. And not only presenting, but help me to practice what I'm going to present. I ask all these prayer requests in the most precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాట, ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని మొదట వెదుకుడి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం మరి చూస్తున్నాం. ఈ కాంటెక్స్ట్ మనము యాక్చువల్గా 6th chapter 33 verse మెడిటేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఒకవేళ ఆ కాంటెక్స్ట్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తే, కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ Lord Jesus Christ was telling about this verse? In what context? Okay, so if I give too much pause, then it gets delayed. So I'll ask, and if I don't hear anything,
I'll just continue talking. So the context is basically Jesus Christ is saying, do not be anxious. Because, as human beings, we have too much anxiety, right? So Lord Jesus Christ is saying, like, do not be anxious. So if I ask, is there anyone here not anxious? Can you please raise your hand? You don't have anxiety at all. I want to see. Praise the Lord. So I saw only one hand. So that means everybody has anxiety issues. Huh? So basically, the Lord Jesus Christ is reminding me and you, do not be anxious. And has anyone heard a name like medication name, diazepam? Diazepam. So diazepam is an anti-anxiety medication. So when you are going for any surgical procedure, everyone will have, what's going to happen? Sometimes people will have anaphylactic shock with general anesthesia. I myself is an example. I had anaphylactic shock for general anesthesia drug called pentothal sodium, and here in US it's called thiopental. And it's an older general anesthesia medication, and it's no longer used in US, but in India they still use thiopental, pentothal sodium. So people will have anxiety. Oh my, so I'm going for a general anesthesia, it's a big procedure, what's going to happen? So that's why to control, to decrease that anxiety, they give medication called anti-anxiety medication. Right? To just decrease medically to suppress your anxiety. So, and then sometimes some people will have a sleep disorder, insomnia. They can go to sleep. And then because of that sleep issue, then they will give you this diazepam also, because it controls the anxiety, and then slowly you fall asleep. We have different commercial names, and in India we call trade names, and here it's commercial name. But there is a commercial name, very symbolic. There is a commercial name in India, it's called Sojo. Sojo means, Brother Chandan knows Hindi. What is Sojo? Right? Yeah, means like go to sleep. So that medication name is Sojo, it's a diazepam, and the commercial name is Sojo. That means like the medication is telling you go to sleep, fall asleep. So it's basically to control, decrease the anxiety. But that's all a medical thing. But Lord Jesus Christ is telling you, we have a Bible verse called, if God is for you, who can be against? If God is for you. So Yehovah, దేవుడి నీ పక్షమున ఉండగా నీకు విరోధి ఎవరు? మరి then with the physical strength, David can't defeat Goliath with physical strength, because Goliath was 9.5 something, 9 plus feet. He was the tallest person on this planet Earth. And then King David is about my height, about 5'6". So, but with the physical strength, do you think that King David can defeat Goliath? Then who is behind him? God, right? So then with God's help, he was able to defeat Goliath. So if God is for you, who can be against? So Jesus Christ was actually reminding that, do not be anxious. Do not be anxious. So if we actually go to that context, then actually we will understand. I'm reading starting from verse 25. So turn your Bibles to Matthew 6th chapter. So if you have a marker, please put a marker in Matthew 6th chapter. Even though if I just show some references,
but keep your marker at Matthew 6th chapter. So starting from verse 25, Lord Jesus Christ was telling, therefore I tell you, do not be anxious about your life. In a practical way, if you think that in Hindi, fikr mat karo bhai, right? So don't worry about life. ఒక ఎల్డర్ ఎవరైనా చెప్తే చాలా చెప్పొచ్చు, నా సంగతి నీకేం తెలుసు, నేనేమి వాట్ ఎవర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ నీకేం తెలుసు అని చెప్పి మనం ఎవరైతే నీకు చెప్తున్నామో ఏదో చెప్పేటందుకే నీతులు ఉంటాయి అంటారు కదా, అట్లాగా మనము ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తున్నప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నది ఎవరు? జీసస్ క్రైస్ట్ అంటున్నారు. ఏమని? Do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is it not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? The Word of God reminds us, all our hairs are numbered. And doctors can only treat, but the healing has to come from heavenly healer, Jehovah Rapha. So I have a friend in India. He's in Ramchandrapuram area hospital superintendent. He's an anesthesiologist. In his WhatsApp, he says, we treat, but God heals. So doctors can only treat. Doctors cannot, let me give you some healing. Today I'll give you 50% healing, and then next day I'll give you 100% healing. Do you think doctors can give healing? Doctors can only treat, but the healing has to come from the heavenly healer. So here, Lord Jesus Christ is, reminding, and which of value than they, and which of you being anxious can add a single hour to his span of life? We all know about Hezekiah, right? So Hezekiah was in critical condition, and then he's like kind of on the deathbed. But what happened after that? God added 15 more years for his lifespan. I don't know how many of you remember Malaysian Airways in the news. So after flight, takes off, and then it never landed. And then I don't know where, like in the Pacific Ocean or Indian Ocean, Atlantic Ocean, I'm not sure. And so after taking off, it never landed. So ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ట్రావెల్ చెబుతుంటే ఎందుకు బాబు నన్ను భయపడతాం అంటారేమో, రైట్? సో బట్ ఏంటి అంటే మనము ప్లాన్స్ చేస్తాం. ఏమని? నేను జనవరిలో ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు 9 months ముందే టికెట్ కొన్నాను. కానీ 9 months ముందు టికెట్ కొన్నాను, అసలు ఆ 9th month తర్వాత నేను వెళ్తానా లేదా అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ కదా. మనం ప్లాన్ చేస్తాం కానీ బట్ అది ఆచరణలో జరగటానికి దేవుడు మనకి కృప చూపిస్తేనే అది మనకి అవుద్ది. సో మలేషియన్ ఎయిర్వేస్ అసలు ల్యాండ్ అవ్వలేదు. మరి దాని తర్వాత ఎంతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, దేవుడు రిమైండ్ చేస్తున్న విషయం ఏంటంటే, so why are you anxious about clothing? Consider lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear?
For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. We all know about Martha and Maria story. మార్తా అండ్ మరియాలో దేవుడు ఎవరిని అప్రిషియేట్ చేశాడు? మార్తని ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేయలేదు? మనము సెక్యులర్గా కానీ ప్రాక్టికల్గా కానీ మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా పనిచేసేవాళ్ళు మనకు కావాలి కదా. అసలు పని చేయకుండా కాల్ చేయకుండా కూర్చుంటే ఎవరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు? పని చేసేవాళ్ళు కావాలి. కానీ అక్కడ ఎవరున్నారు? The triune God, the Father, Son and the Holy Spirit, the Son of God is there. So he is one of the form in the Trinity and he is the Word of God. అక్కడ సరాసరి ఇప్పుడు మనము పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు ఎవరి కోసం ఎదురు చూశారు తెలుసా? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కోసం. కానీ పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలు చూసారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని? చూడలా. సో చూసి ఇప్పుడు థామస్ ఏమంటాడు? నీ చేతిలో నేను వేలు పెడితే తప్ప నేను నమ్మను అన్నాడు. అంటే సరే అయితే వేలు పెట్టు అని చెప్పి వేలు పెట్టినాక నమ్మాడు. అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమన్నారు? చూసి నమ్మిన వారికంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు. కొంతమంది చూసి నమ్మారు, నీవు నేను చూడకుండా నమ్ముతున్న జాబితాలో ఉన్నాం. సో వాళ్ళు ఆ విధంగా ధన్యులైతే నీవు నేను చూడకుండా మన వాక్యాన్ని బట్టి మనము నమ్ముతున్నాము, మనము ఆ ధన్యత్వంలోకి మనం వస్తాం. సో అక్కడ మరి మార్తా మరియల విషయంలో అక్కడ పనులు చేయాల్సిందే, అదే నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఆవిడ అసలైన దేవుని దగ్గర ఉండకుండా విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంది. మనం ఎవరైనా ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తున్నారంటే అసలు గుమ్మం దగ్గర నుంచే ఇంకా రాలేదు అసలు హడావిడి. కొంతమందికి అయితే అసలు ఖాళీ నిలవదు, రైట్? సో అట్లా మనము ఆ రకమైన ఆత్రం అవన్నీ కాకుండా అసలైన దేవుడు దగ్గర ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో విందాము అని అనుకున్నది మరియా, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ సో మనకి అంటే ఇదంతా మనం వినే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఏంటి ఈ బైబిల్ వాక్యాలు మాకు తెలియవా? మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము వింటలేదా? అంటే వింటే నువ్వు ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నావా? సో మనకి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం. సో క్రియలు లేని విశ్వాసం వ్యర్థము, క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతం. రెండు, ఒకటి వ్యర్థము, ఇంకొకటి మృతము. మరి అబ్రహాములో ఉన్న విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు కనిపెట్టాడు? అంటే ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేశాడు? ఎప్పుడంటే ఆయన మాటకి లోబడినప్పుడు కూడా కాదు, కుమారుణ్ణి కట్టెలు తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు కూడా కాదు, ఆ మోరియా పర్వతం మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా కాదు, ఆ కుర్రవాణ్ణి ఆ కట్టెల మీద వేసి తాళతో కట్టేసినప్పుడు కూడా కాదు. ఎప్పుడైతే ఇంక కత్తి తీసి సంహరించడానికి సిద్ధపడ్డాడో అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు? అబ్రహామా, నువ్వు తీసిన కత్తి వరలో పెట్టు. అక్కడ నువ్వు వెన్ యు సీ దట్ టికెట్ దెర్ ఈస్ ఎ ర్యామ్, రైట్? సో నువ్వు ఇసాకు బదులుగా ఇసాకు బదులుగా ఆ పొట్టేల్ని దహన బలి ఇవ్వమని చెప్పి. అంటే ఎప్పుడైతే అబ్రహాము ఎంత విశ్వాసం ఉంది అంటే లేకగా ఇచ్చిన కుమారుడు 99 సంవత్సరాల వయసులో ఇచ్చిన కుమారుణ్ణి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి, నేను ఇచ్చినా కూడా నా కుమారుని సజీవంగా తిరిగి ఆయన బ్రతికించగలడు నా దేవుడు. ఇప్పుడు షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలు ఏమన్నారు? మీరు అగ్నిగుండము 7 అంతలుగా చేసిన మా దేవుడు మమ్మలను కాపాడడానికి సమర్థుడు. ఒకవేళ కాపాడకపోతే మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అన్నారా? ఒకవేళ కాపాడకపోయినా కూడా నువ్వు నమస్కారం చేయమన్న ప్రతిమకు మేము నమస్కారం చేయమంటే ఎంత గట్స్ ఉండాలి కదా అట్లా అనాలి అంటే మామూలుగా కొలక్యువల్గా అంటలేదు కానీ నేను విశ్వాసం అంతే. సో కాబట్టి ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి మరి మనకి
heroes of faith. When you read, Hebrews 11th chapter, so there is the list of heroes అంతా అక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేయబడింది. సో కాబట్టి అందులోనే ఒక మాట ఏంటంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమై ఉండట అసాధ్యము అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఆ సందర్భం అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏంటి మేము బట్టలు వేసుకుందా, మేము రోజు తినే ఫుడ్ గురించి ఆలోచించొద్దా, ఇవన్నీ మనం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే లోకరీత్యా. కానీ మనకి ఆహారం కావాలని దేవుడికి తెలియదా? సో పరలోక ప్రార్థనలో ఆయన మా అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయము అన్న దాంట్లో ఓన్లీ భౌతికమైన ఆహారమేనా మనకి కావాలి? ఆధ్యాత్మికమైన ఆహారం కూడా, రైట్? మనకి భౌతికమైన ఆహారము శరీరానికి అవసరం, మరి ఆత్మకి ఏ అవసరం? ఆత్మీయమైన ఆహారం. ఆత్మీయమైన ఆహారము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనకు వస్తుంది ఆత్మీయమైన ఆహారం. సో అందుకనే మరి ఇక్కడ మరి జీసస్ క్రైస్ట్ జ్ఞాపకం చేస్తున్న విషయము. అయితే మరి ఇక్కడ ఒకసారి meditating the word of God, will encourage your faith, right? Meditating the word of God every day, every morning. Say for example, if you start your day with a morning prayer, then you'll see a good difference. Whereas you sleep late and then you wake up late and then don't even pray and then just go to work, sometimes you'll see the difference. So that's why start day with a prayer, that can sustain you until the end of the day. So it's basically like God knows your heart's desires, right? God knows my heart's desire. So one time an young boy, he was born to a rich family, and when his birthday coming up, so he asked his dad, Dad, I need a car for my birthday as a birthday gift. Okay, and Dad, didn't say anything, but when his birthday comes, Dad actually presents him a Holy Bible. Do you think the young boy will be happy? I mean, if he's grown up with God-fearing and then reading the Word of God and meditating, obviously he'll be happy. But that particular boy was not happy. So I asked for a car, and then you buy a Bible, and then so after Dad leaves, he'll just put it in his bookshelf, and then he never opens the Bible. And then his dad gets sick, and then when he's on the deathbed, Dad asks the son, you were not happy, right, when I gave you the Holy Bible on your birthday, and you wanted a car, right? And he actually says, I'm basically in my last hour. So my last wish is basically read your Bible every day. And then after Daddy, so he passed away. And then immediately with sadness, he goes back and then he opens the Bible. And then it's a customized Bible. On the first cover, there is a small hole, like a hollow area. And then as soon as he opens, and he finds a car key. So Dad actually bought the car already, whatever that car he wanted, and he puts the key inside the Bible. Because when he opens the Bible, he will see the key and then he'll be happy. But he never opened the Bible. So, can you turn your Bibles to Psalm 37 verse 4? ఎస్. సో మనము మన అవసరాల కోసం మనం ఏది అడిగితే అది ఇస్తే మనం సంతోషంగా ఉంటాం, రైట్?
కానీ మనకి ఏది కావాలో దేవుడికి తెలీదా? సో ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథం 37:4 చూస్తే, యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము, ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును. శిష్యులు చాలా కొన్ని త్యాగాలు కూడా చేశారు. ఒక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి ఆయన శిష్యులుగా ఉండటం అంటే అదేమన్నా మామూలుగా మెడికల్ కాలేజీలోనే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వటమా? కాదు కదా. సో హిందీలో ఒక సామెత ఉంది ఏంటంటే, కుచ్ పానే కేలియే కుచ్ కోనాహి పడతా. అంటే మనము ఏదైనా కొన్ని పొందుకోవాలనుకుంటే కొన్నిటిని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం ఎప్పుడూ పొందుకోవడం గురించే కానీ వదులుకోవడం గురించి మాత్రం ఆలోచించాం. సో a theologian is saying that we get and still forgets God's blessings, and God gives, still he forgives. సో మరి ఇక్కడ యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము, ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును. సో ఆయన శిష్యులు వాళ్ళు ఎన్ని త్యాగాలు చేశారంటే, ధనాన్ని త్యాగం చేశారు, శరీర అవసరాలని త్యాగం చేశారు. మరి దేవుణ్ణి ఆయన వాళ్ళు యజమానుడిగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. సో ఆయన వాళ్ళ దృష్టి అంతా దేవుని మీద నిలిపారు. సో అట్లా మనము ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనము దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అన్న దాని మీద సమ్ టైమ్స్ ఐడల్ వర్షిప్ అంటే ఏదో విగ్రహాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని దాన్ని మనం కొబ్బరికాయ కొట్టి అగరబత్తి వెలిగించి పూజిస్తేనే కాదు విగ్రహారాధన. సమ్ టైమ్స్ నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇవ్వకుండా ఏదైనా నువ్వు దేవుని కంటే పైన పెట్టావు అంటే దెన్ దట్ బికమ్స్ యువర్ ఐడల్. సో దట్ ఐడల్ కెన్ బి యువర్ workaholic, and that idol can be your family, that idol can be your children, that idol can be your richness. So whatever that is, నువ్వు దేవుని కంటే ఏదైనా నువ్వు ప్రథమ స్థానంలో పెడితే then that becomes your idol. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు అన్నిటినీ వదులుకొని దేవుణ్ణి వాళ్ళు దేవునికి ప్రథమ స్థానము మరి ఇచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని అద్భుతాలు చేయగలిగారు. సో మరి ఇక్కడ నేను మామూలుగా వీక్ డేస్లో నేను వర్క్కి వెళ్ళాలి అంటే 6 AM లెగుస్తాను. ఇష్టంగా కాదు, కష్టంగాను. బట్ రీసెంట్గా అయితే నేను ప్రేయర్ చేసుకోవడం కోసం మండే త్రూ ఫ్రైడే 4కి లెగుస్తున్నాను. 4 AM లెగిసి 5 AM నుంచి 6 AM వరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ చేస్తున్నానంటే కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అయితే మీరు అనుకుంటారు ఏమైనా పిచ్చోళ్ళలా కనబడతాం, మాకు వినిపిస్తున్నాడు అని. లాస్ట్ సండే నుంచి ఈ సండేకి వారం రోజులు అయింది. మండే త్రూ ఫ్రైడే నేను 4కి లేచి 5 AM నుంచి 6 AM ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. వీక్ ఎండ్ సాటర్డే సండే అయితే 7కి లేచి తర్వాత 6కి లేచి అక్కడ 7 AM to 8 AM ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. అయితే మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా నాతో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే నేను లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను, మీరు నాతో పాటు అక్కడికి వచ్చి ప్రేయర్ చేయొచ్చు. కానీ మామూలుగా ఏదో క్యూరియాసిటీ గురించి నువ్వు ఎక్కడ చేస్తున్నావు అని అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పను. నువ్వు రావాలి అని అనుకుంటే, నాతో పాటు ప్రేయర్లో ఏకీపించాలి అనుకుంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను. నువ్వు 5 AM రాగలగాలి. 5 AM కొండ మీదకి వస్తే నువ్వు నేను కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనము ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం ప్రథమ స్థానం ఇస్తామో, నీకు దేవుడికి నీకేం అవసరమో తెలియదంటావా? మరి ఇందాక ఏమని యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము, ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును. దేవుని రాజ్యము. మరి అందుకని ఇక్కడ మీరు దేని గురించి వరి అవుతున్నారు? సో ఆయన ముందు నా రాజ్యాన్ని, నా నీతిని వెదకండి, తర్వాత అవన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా అవే అనుగ్రహింపబడతాయి. సో మరి ఆయన రాజ్యం చాలా పారబుల్స్లో ఎక్కువగా దేవుడు దేని గురించి మాట్లాడారంటే, దేని గురించి? దేవుని రాజ్యం, ఆయన రాజ్యం గురించి. మరి తర్వాత మరి అబ్రహాము నీతిమంతుడిగా ఎలా అయ్యాడు? విశ్వాసాన్ని బట్టి. మన యొక్క నీతి కార్యాలు దేవుని దృష్టిలో మురిగొడ్డలు లాంటివి.
మరి ఆయన నీతిమంతుడు ఎట్లా అయ్యాడు? ఏం కార్యాలు చేస్తే ఆయన నీతిమంతుడు అయ్యాడు అంటే, అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడును. అంటే సో విశ్వాసము అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. సో మనకి ఆత్మ ఫలము, పరిశుద్ధాత్మ ఫలంలో 9 ఫలాలు ఉన్నాయి, అండ్ పరిశుద్ధాత్మ వరాల్లో 9 వరాలు ఉన్నాయి. సో మనకి విశ్వాసం రెండిట్లోనూ ఉంది, ఫలంలో ఉంది అండ్ దెన్ వరాల్లో కూడా ఉంది. మనకి విశ్వాసము మనము దేవుడు మనకి ఇస్తే తప్ప మనం ఏదో పొద్దున్నే లేచి విశ్వాసం 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 అంటే వచ్చేస్తుందా? అదేమన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? సో ఎప్పుడైతే మనము దేవుణ్ణి, పరిశుద్ధాత్ముణ్ణి మనము అడుగుతామో ఆయన ఇవ్వాలి. ఆ వరం ఇచ్చినప్పుడే నువ్వు, అందుకనే మనము ఏలియా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యాకోబు గ్రంథంలో ఏముంటుంది, ఆయన అంటే భక్తుడు, ఆయనలాగా మనం ఎక్కడ చేయగలం అనుకోవడానికి లేదు అని. ఏలియా మన వంటి స్వభావం గలవాడే. ఆయన ప్రార్థించగా 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం కురవలేదు. మరలా ఆయన ప్రార్థించగా ఆకాశం వర్షాన్ని కురిపించింది, భూమి తన ఫలాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్పి అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. సో దేవుని రాజ్యము, ఆయన యొక్క మరి నీతి న్యాయాల గురించి మరి ఎప్పుడైతే మనం ప్రాముఖ్యంగా మరి మనం పాటు పడతామో, సో దేవుడు మరి మన అవసరాలని ఆయన తీస్తాడు. ఆయన పనిని మనం చేస్తే మన పని ఆయన చేస్తాడు. సో మనం దేనికి మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి అంటే, ఆయనకి మనం ఎప్పుడైతే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్గా దేవుడు మన పనుల విషయంలో ఆయన, కొన్నిసార్లు మనం ప్రార్థన చేసి బయలుదేరినప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళక ముందే కార్యం జరిగిపోద్ది. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేవా? ఉన్నాయి కదా. అట్లాగా ఒక్కొక్కసారి నీకు నీకేం కావాలో దేవుడికి తెలుసు. సో మరి ఇక్కడ మరి దేవుని రాజ్యానికి మేలు, మహిమ మనము కలగాలి అంటే, మనము ఎప్పుడైతే ఆయన్ని మనము ప్రధాన స్థానంలో మరి పెడతామో డెఫినెట్గా దేవుడు మనకి మన యొక్క హృదయ వాంఛలను దేవుడు తీరుస్తాడు. అయితే మరి సత్క్రియ, ఇప్పుడు ఆదాము ఎప్పుడు చెట్ల చాటున ఉన్నాడు అంటే ఆజ్ఞని అతిక్రమించినప్పుడు, రైట్? ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అంటే చెట్ల చాటున ఉన్నాడు అంటే మొహం చెన్నబుచ్చుకున్నాడు అంటే అప్పుడు అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది, పాపము వాకిట పొంచి ఉంటుంది. నువ్వు సత్క్రియ చేసిన ఎడత నువ్వు తలెత్తుకోవా? నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞను అతిక్రమించావో అందుకే నువ్వు తలదించుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మనం ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తామో మనం తలదించుకోవాల్సి వస్తాం. ఆజ్ఞను అతిక్రమించకుండా వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తామో తల ఎత్తుకొని నడవగలుగుతాం. సో మరి ఇక్కడ సత్క్రియ అనేది మనము ఓపికగా చేయాలి. అప్పుడు మరి మహిమ, ఘనత, అక్షయత, క్షయత అంటే ఇట్స్ టెంపరీ, బట్ అక్షయత అంటే ఇట్స్ ఇటర్నల్. సో మరి అట్లాగా మనం వెతికే వాళ్ళకి నిత్య జీవం వస్తుంది అని చెప్పి వాక్యం. కెన్ సమ్వన్ రీడ్ Romans 2:7? నిత్య జీవం గురించి అపోస్తుడైన పౌలు రోమేలుకి రాస్తూ అంటున్నాడు. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. సో అపోస్తుడైన పౌలు రోమేలుకి రాస్తూ, సో 2వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని చదవండి ఒకసారి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ బ్లెస్సీ. సో తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే, సత్క్రియను ఓపిక చేయుచు మహిమను, ఘనతను, అక్షయతను వెదకు వారికి నిత్య జీవమునిచ్చును. సో మరి ఇక్కడ మరి మాథ్యూ 6:33లో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నా నీతిని, నా రాజ్యాన్ని మొదట వెతకండి, అవి వాటంతటా మిగతావన్నీ వాటంతటా అవే అనుగ్రహింపబడతాయని. సో మరి ఇక్కడ మరి ఇంకొక మాట మనం చూద్దాం. సో మీరు తీసే బదులుగా నేనే చదువుతున్నాను, నేను ముగించబోతున్నాను. రోమన్స్ 5:1లో ఏమనుందంటే, నిర్దోషులుగా తీర్చబడేందుకు ఆశించటం కాదు, ఎందుకంటే విశ్వాసులు అంతకు ముందే నిర్దోషులుగా తీర్చబడ్డారు. సో రోమన్స్ 5:1లో ఏమనుంటుందంటే, కాబట్టి విశ్వాస మూలమును మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉందము.
సో అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడును. కాబట్టి విశ్వాస మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందము అని చెప్పి అక్కడ మరి అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాస్తూ మరి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అట్లాగే మనము ఎప్పుడైతే మరి నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటామో మనం ఏం పొందుకుంటాం? ధన్యత్వాన్ని పొందుకుంటాం. మరి కొండ మీద ప్రసంగంలో మరి బీయాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ధన్యతలు, ఆ ధన్యతల్లో ఒక మాట ఏంటి అంటే, నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడుదురు. సో మరి చివరిగా నేను ఒక మాట మీ ముందు వచ్చి నేను ముగించాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను. సో మీలో ఎవరైనా ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఎవరికి ఉండదు సార్, అందరికీ అలాగే ఆశ ఉంటుంది అని అంటారా? అందుకే వచ్చారంట. వెరీ గుడ్. సో మరి నీకు ఐశ్వర్యం కావాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలని మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుందంటే, మరి నువ్వు ఎప్పుడైతే సరే, క్యాల్విన్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఫిలిపియన్స్ 4:19. ఫిలిపియన్స్ 4:19 ఒకసారి చదవండి. Philippians 4:19. And the same God who takes care of you will supply all your needs from His glorious riches. Amen. Given to us in Christ Jesus. Amen. తెలుగులో చదువు క్యాల్విన్. ఓ సరేలే. కాగా Yeah. దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. చూసారా, అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాస్తూ అంటున్నాడు, దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున, హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ హెవెన్స్ అండ్ ఎర్త్, ఆయన శ్రీమంతుడు, రైట్? సో తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. సో మీకు ఏం అవసరమో దేవుడికి తెలీదా? కాబట్టి మీరు వాటి గురించి ఏమి వరి అవ్వద్దు. డు నాట్ బి యాంగ్షియస్. సీక్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ రైచియస్నెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ విల్ బి added unto you. There is a famous quote from theologian. He says, expect great things from God and attempt great things for God. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్ దగ్గర ఆగిపోయావా? నో అటెంప్టా? మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడమే కాకుండా దేవుని కోసం అటెంప్ట్ కూడా చేయాలా? సో ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ అటెంప్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్. దేవుడి కొద్ది మాటలను మన ఆత్మీయ మేలు నిమిత్తమై దీవించును కాక. తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమున మా తండ్రి, మా పరమ తండ్రి, మా తండ్రి, ఇదిగోనైనా మరి మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 33వ వచనాన్ని ధ్యానించడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. మేము ప్రభా తండ్రి నేను వినువారం మాత్రమే కాకుండా విన్న వాక్యాన్ని మా దైనందిన జీవితంలో అవలంబించే కృపను అనుగ్రహించండి. మేము ప్రభా తండ్రినైనా మరి బోధించేవారమే కాకుండా ప్రభా తండ్రినైనా మీరు చూపించిన మరి ప్రభా మాదిరికరమైన జీవితాన్ని మా యొక్క మరి దైనందిన జీవితంలో దాన్ని అవలంబించి వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండే కృపను అనుగ్రహించమని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరట అతి మిక్కిలి ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.